Assalamu alaikum. So we were discussing about the Harappan civilization, and we have discussed about the features of Harappan cities and the living style and the granaries and how people used to use the granaries and all those things, right? So today we will study about the handicrafts and occupational groups, belief system and the fall of Harappan civilization. So once we will finish it, we have completely done with the section of Harappan civilization. In your textbook you have a vast portion about this Harappan civilization. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കിലുള്ളത് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്. That is very important also. So I am asking you again, like whenever I'm taking the class, even though I won't write down the every points in the board, you have to note down the points. You have to keep lecture notes, and that is compulsory. Okay. So first one is handicrafts and occupational groups. We have to study about the handicrafts or the things that the people made during the Harappan civilization. So during this time, copper, bronze and gold. So copper, bronze and gold were used to make gold ornaments. Make ornaments ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? കോപ്പർ, ബ്രോൺസ് ആൻഡ് gold. So these are the metals used to make ornaments during the period of Harappan civilization. And they used beads. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുത്തുകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. Why historians know like they used beads? Because the evidence were found in the Harappan places. അവിടുത്തെ പ്ലേസസിലൊക്കെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി? ബീഡ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ബീഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. And they also used clay, tortoise shell, and bronze. I have already written, they have used clay and tortoise shell to make bangles. Bangles ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു? ടോർട്ടോയിസ് ഷെല്ലും ക്ലേയും ഉപയോഗിച്ചു. So these people, when the Harappan civilization was happening, they used these metals for making ornaments, for making bangles and all those things. And we have already discussed about in the trade that they were using seals. Trade പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു they were using seals എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So they were having artistic skills too much. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ് വാലി പ്ലേസസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദേ വർ വെരി ഗ്രേറ്റ്. ആൻഡ് സോ ദേ ഹാഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീൽസ്. എന്തുവായിരുന്നു? അവർക്ക് ഒരുപാട് സീൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻ Mohenjo-daro you can find a statuette dancing girl. മോഹൻജദാരോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്റ്റാച്യുവേറ്റ് ഡാൻസിങ് ഗേൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നു? അന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലിനെ കാണിക്കുന്നു. സോ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിംഗ് മോർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് വൺ അമംഗ് ദ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദെയർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽ ഈസ് ദി സ്റ്റാച്യുവേറ്റ് ഡാൻസിങ് ഗേൾ വിച്ച് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഇൻ Mohenjo-daro. And the second portion, in the next portion, is the belief system. How the people worshipped, what they worshipped, what their religious customs and traditions, and what are the things they practiced. So the people in the Harappan city, they worshipped the mother goddess. Mother goddess നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഡൺ ഫോർ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? അന്നത്തെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഹാരപ്പ വർഷിപ്പ് ദി മദർ ഗോഡസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ഫോർ ദി fertility of the soil.
ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വർഷിപ്ഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ട്രീസ്. ആനിമൽസിനെയും ട്രീസിനെയും, അതായത് ഈ മദർ ഗോഡസ്, എന്തിന്, സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മദർ ഗോഡസിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ആനിമൽസിനെയും ട്രീസിനെയും വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു വെൻ ഐ വാസ് ടീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് ഫൈൻഡ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ. മോഹൻജദാരോയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ടാങ്കാണ്. എന്ത് ചെയ്യാം, ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അവരുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിലീജിയസ് സെറമണീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, മോഹൻജദാരോയിലെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിലാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. സോ what about the belief system of the people living in Harappa? They worshipped the മദർ ഗോഡസ്. മദർ ഗോഡസിനെ ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്, വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ വർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഫോർ ദി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ. സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വർഷിപ്പിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മദർ ഗോഡസിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ വർഷിപ്പ് ട്രീസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ട്രീസിനെയും ആനിമൽസിനെയും വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മോഹൻജദാരോ. മോഹൻജദാരോയിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക് ആണ്. എന്താണ്, ഇറ്റ് ഷോസ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ദ artistic skills of the people lived in Harappan civilization. ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്. അത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, റിലീജിയസ് സെറമണി, സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ്, ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലേസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോൾ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. So what were the reasons for the decline of Harappan civilization? Harappan civilization decline ആവാനുള്ള റീസൺ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? The first reason was flood. The second reason is external invasions. The third one is deforestation. Fourth one is epidemics. And the fifth one is decline in agricultural sector. So now we will study about what happened to the cities of Harappa, or how the Harappan civilization was ended. So the reasons for the fall of Harappan civilization was the first one, flood. വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിന്, ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവാഷൻസ്. ഐ ടോൾഡ് ലൈക്ക് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഓർ ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വെർ ഹാവിങ് ട്രേഡ് വിത്ത് അതർ പ്ലേസസ്. മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു, അവർക്ക് ട്രേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആസ് ദേ വെർ ഹാവിങ് ട്രേഡ് വിത്ത് അതർ പ്ലേസസ്, ദ ഇൻവേഷൻസ് ടു ഹാരപ്പ ഫ്രം അതർ പ്ലേസസ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഒരുപാട് കൂടുതലായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ അതർ പീപ്പിൾസ് ട്രൈ ടു ഇൻവേഡ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഏരിയ. ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ, കോൺക്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് സെക്കൻഡ് റീസൺ, എന്തിൻ്റെ, ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. And the third one is deforestation. As they were getting more developed, they started to destroy the trees and all, and it was another reason for the decline of Harappan civilization. And epidemics, diseases started to spread over the cities. And the last one is decline of agricultural sector. I told you like agriculture had a major role in the development of Harappan cities. Harappan cities ine oru major role ennu parnja endairunnu, avarude agriculture, avarude granary system aayirunnu. So what happened, after a period of time their agriculture sector was also declined. So these are the reasons for the fall of Harappan civilization. So what are the reasons for the fall of Harappan civilization? First one is flood, second one is external invasions, third one is deforestation, fourth is epidemics, and the last one is decline of agricultural
sector. So we have finished the topic, that is Harappan civilization. In Harappan civilization, I have told you why Harappan civilization got its name like Harappa, because it was the evidence were found from the city called Harappa. And this Harappan civilization, under the Harappan civilization there are major three cities, that is Mohenjo-daro, Lothal and Harappa. I have told you about the trade system and handicraft, occupational groups, belief system, and about the features, different features of the Harappan civilization, and also explain the reasons, what was the reasons that led to the decline of Harappan civilization. So that's it for today. Thank you.